الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما
رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ کل آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ واحد طبقہ ہے انسانوں میں جو گناہوں سے معصوم ہے. ان کے بعد بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے بزرگ، ائمہ، محدثین، علماء کرام، کسی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. لیکن مومن جب گناہ کرتا ہے، مومن سے جب غلطی سرزد ہو جاتی ہے، مومن جب ایک مرتبہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی، اسے چین نہیں ہوتا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. پھر یہ مختصر رات بھی اس کو پہاڑوں جتنا لمبی لگتی ہے کہ پتہ نہیں کب رات گزرے گی. کبھی سیدھی کروٹ تو کبھی الٹی کروٹ، کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے بے سکونی کے عالم میں. جب یہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو نہ زمین پاؤں رکھنے کی جگہ دیتی ہے، نہ آسمان چھت دینے کے لیے اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ اپنے گناہ کو لیے حیران گھومتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ معاف ہو جائے. میرے بھائی، مومن گناہ پر ضد کرنے والا نہیں ہوتا، مومن جھکنے والا ہے، مومن سر تسلیم خم کرنے والا ہے، مومن ہار ماننے والا ہوتا ہے، مومن حق کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوتا ہے.
मोमिन गुनाह पर कभी दलेर नहीं होता। मोमिन से गुनाह हो जाए तो वो शैतान की तरह इतराता नहीं होए। मोमिन से गुनाह हो जाए तो वो महफिलों में किसी को बताता नहीं है। मोमिन से गलती हो जाए तो वो अपना मुंह छुपाता रहता है। मोमिन से जब गुनाह हो जाए तो वो अल्लाह की तरफ और ज़्यादा कदम बढ़ाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमें और आपको यही तालीम दी है। पैगंबर की भी यही तालीम है। सहाबा ने भी इसी तरह के नमूने छोड़े हैं हमें। हम मेरे भाई इंतहाई कमज़ोर लोग हैं। हम अल्लाह की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम दुनिया में या आखिरत में अल्लाह की तरफ से आई हुई सज़ा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी को ज़हन में रखना कि यहाँ जो सख्तियाँ होती हैं, यहाँ जो बाज़-औक़ात सज़ा मिलती है, यहाँ जो बाज़-औक़ात आपको आग झुलसाती है, तो ये आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ थोड़ी देर के लिए आप की तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का मामला तो पूरी ज़िंदगी का होगा। अल्लाह ताला हमें दुनिया आखिरत में हर तरह की सज़ा और अज़ाब से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। फरमाया, ओ मुसलमानों और मोमिनों, ए गुनाहगारों, गुनाह करने वालों, ए मर्द गुनाहगार हूँ या औरतें गुनाहगार हूँ, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, गुनाह करने के बाद चुप से बैठ नहीं जाना, गुनाह करने के बाद लापरवाह ना हो जाना, गुनाह करने के बाद अपने आप को अमन में ना समझना। जब गुनाह हो जाए तो अपने रब की तरफ दौड़ लगाना, अपने रब से माफ़ी मांगना। आ जाइएगा अल्लाह के हुज़ूर, आकर अपने अश्क बहाइएगा, फिर देखना कि तेरा रब कितना तेरे आगे बढ़ता है, तेरे अपने आगोश में ले लेता है, तुझ पर कितनी शफ़क़त और मेहरबानी करता है। फरमाया, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़े आना और जन्नत की तरफ दौड़ना, जिसकी चौड़ाई अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आसमान और ज़मीनों के फासले के बराबर है। अल्लाह ने इस जन्नत को परहेज़गारों के लिए बनाया है, जो हर तरह के गुनाह से अपने आप को बचा के रखते हैं। परहेज़गार का माना ये कभी नहीं कि उससे गुनाह नहीं होता। गुनाह हो जाए तो फिर तौबा करे, ये परहेज़गार है। गुनाह हो जाए तो माफ़ी मांग ले, ये परहेज़गार है। गुनाह हो जाए तो उस पर पछतावा हो, ये परहेज़गार है। फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई
वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास। ये परहेज़गार वो लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं तब भी खर्च करते हैं, जब अच्छे हालात होते हैं तब भी खर्च करते हैं। थोड़ा दिया है अल्लाह ने उससे भी खर्च करते हैं, ज़्यादा दिया है उससे भी खर्च करते हैं, कभी नेकी से पीछे नहीं हटते हैं। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अपने गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। जब गुस्सा आता है अपने गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने उनसे ज्यादती कर दी, किसी ने उन्हें नाहक पीटा, मारा, जुल्म किया, वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। फरमाया लैस शदीदु बिस्सुरा, वो आदमी बहादुर नहीं है जो किसी मुखालिफ को पछाड़ दे। फरमाया बहादुर वो आदमी है जो गुस्से के वक़्त अपने आप को कंट्रोल में रखे। तो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, अर्ज़ की अल्लाह के पैगंबर मुझे नसीहत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तग़ज़ब, मेरे सहाबी गुस्सा मत करना। फरमाया और नसीहत, फरमाया गुस्सा मत करना। फरमाया अल्लाह के पैगंबर और कोई नसीहत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गुस्सा नहीं करना। दुनिया के सारे फितनों की जड़ गुस्सा है। जायज़ गुस्सा, नाजायज़ गुस्सा, हर एतबार से गुस्सा मज़मूम है। अलबत्ता जब दीन को उजाड़ा जाए, मामला दीन का आ जाए, मामला तौहीद का आ जाए, मामला पैगंबर की नामूस का आ जाए, मामला सहाबा की इज्जत का आ जाए, तो फिर ये मुसलमान गुस्से से भड़क उठता है। फिर इसके गुस्से को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जायज़ है अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए कुफ्फार पर और इस्लाम के मुखालिफों पर अपने आप को तैयार रखना, गुस्से में रखना, ये जायज़ है। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया ये लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं। जब कोई लोग उन्हें नुकसान दें, उनसे ज़्यादती करें, तो ये माफ़ करने वाले होते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उन्हें अपने करीब करता है। फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो लोग होते हैं मुत्तकी और परहेजगार, अल्लाह के करीब तरीन लोग। जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, फ़ौरन अल्लाह की याद आ जाती है, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू हो जाते हैं।
गिड़ गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह को मनाने की कोशिश करते हैं, अपने रब से आकर इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमसे खता हो गई है, हमसे गुनाह हो गया है, फिर उन्हें यकीन भी है कि अल्लाह के सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है, अल्लाह के साथ इतना लगन है इनको कि जब भी गलती हो जाती है आकर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। फिर फरमाया वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। जब शैतान को अल्लाह ने फरमाया कि मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै, तुझे किस चीज़ ने मना किया? मैंने हुक्म किया था कि आदम को सजदा करो, तूने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उसे चाहिए था कि अपनी गलती को मान ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे और तस्लीम करे कि वाक़अतन मैं गलत हूँ, अल्लाह का हुक्म था। वो ज़िद पर आ गया, वो बहाने ढूंढने लगा। उसने तो अल्लाह ताला के साथ ज़िद लगा ली। उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं कैसे उसको सजदा कर सकता हूँ कमतर को? मुझे तूने आग से बनाया, उससे मट्टी से बनाया, मैं कैसे सजदा करूं? ये शैतानी सिफ्त है। गुनाह करने के बाद बंदा ये कहे कि ये तो मेरा हक था, मैं क्या करूं, मेरा हक था। किसी का कत्ल करूं, मैं बोलूं मेरा हक था। किसी की ज़मीन को हड़प कर दूं, मैं बोलूं कि मेरा हक था। झूठ बोलूं, मैं बोलूं मेरा हक था। सूद खाऊं, मैं बोलूं मेरा हक है। रिश्वत लूं, मैं बोलूं मेरा ये हक है। ये शैतानी सिफ्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। जो गुनाह करते हैं उस पर अड़ नहीं जाते हैं, बल्कि वो माफ़ी मांगते हैं, मानते हैं कि हमसे ख़ता हो गई, हमसे गुनाह हो गया, ये हमें नहीं चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए था, इस तरह हमारा काम नहीं था, इस तरह हमारा ये काम नहीं बनना था। बहरहाल ख़ता पर वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। ये वो लोग होते हैं जिनको उनका रब जज़ा देता है। किस चीज़ की? कि इन्हें माफ़ करता है और इन्हें जन्नत में दाखिल करता है जिसमें हमेशा वो रहने वाले होते हैं। एक जगह पर फरमाया इल्ला मन ताब व आमना व आमिला अमलन सालिहन उलाइका फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। जो लोग गुनाह करने के बाद तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और नेक और सालेह अमल करते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इनके जो गुनाह थे ना, इनकी जो बदियाँ थी ना, इनके जो कारे करतूत थे ना, और इनके जो स्याह कारियाँ थी, अल्लाह ताला फरमाता है इनकी तौबा की वजह से उन स्याह कार्यों को भी हम नेकियों में तब्दील करते हैं। फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। फरमाया है मेरे बंदो, ऐ पैगंबर कहिए मेरे बंदू को कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ज़्यादती की है, गुनाह किया है, गलतियाँ की हैं, अभी पछता रहे हैं, मेरे पैगंबर उन्हें कहिए
کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ بدی ہوتی ہے نا، بدی، جب مومن آدمی گناہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے نیکی کی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اس چیز کا نام ہے کہ نیکی کرنے کے بعد تو خوش ہو جائے۔ حسن الخلق، اچھے اخلاق سارے نیکی ہیں۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ کہ گناہ کے بعد تیرے دل میں چبھن محسوس ہو، تیرے دل میں کھٹکا محسوس ہو، تو پریشان ہو جائے، تو پشیمان ہو جائے، تو پچھتے اس بات پر کہ کاش یہ میں گناہ نہیں کرتا، یہ گناہ ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی اسی طرح تربیت کی تھی۔ صحابہ وہ جماعت ہے، صحابہ اس دھرتی پر وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ صحابہ کی طرح کی زندگی گزارو گے، ان کی طرح کا ایمان لاؤ گے، ان کی طرح کا جذبہ رکھو گے، ان کی طرح کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ وہ جماعت ہے کہ ہم پوری زندگی صحابہ کے نقش قدم پر گزاریں، ہماری دنیا بھی کامیاب گزر سکتی ہے تو آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک صحابی ہے، میرے پیغمبر کے صحابی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے جس پر حد لگائی جا سکتی ہے۔ اسلامی جو سزائیں ہیں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا رجم کرنا یا اسے 100 کوڑے مارنا، کنوارا ہے تو کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم کرنا، یا کوئی اور جتنے بھی گناہ جن پر دنیا میں کوئی نہ کوئی سزا لگائی جا سکے۔ صحابی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابی کیوں اتنا بے قرار تھا، اس کو کیوں اتنا کھٹکا لگا، مجھے حد لگائیے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں، کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں، یہ کیوں بے قرار ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں تو چھپ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کی نظروں میں نہ چھپاؤں۔ اگر اس حال میں میں مر گیا اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنا گناہ یہاں دنیا میں معاف کرا کے جاؤں تو میں سرخرو تو ہوں گا۔ آپ نے فرمایا جا کے اللہ سے معافی مانگ۔ اسے قرار نہیں آیا، پتہ نہیں اللہ مجھے یہ گناہ معاف کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں ایسے معافی مانگنے سے یہ گناہ معاف ہوگا بھی کہ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حد لگائیں۔ آپ نے فرمایا پھر ادھر سے گھوم کر فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے حد لگائیں، مجھے سزا لگائیں، میرا گناہ مٹ جائے۔
अज़ान हुई, नमाज पढ़ी, उस सहाबी ने भी पढ़ी। सलाम फेरने के बाद फ़ौरन खड़ा हो गया। अल्लाह के पैगंबर सज़ा लगाए। अल्लाह अकबर। हमारे ऊपर गुनाहों का असर है, सारा दिन झूठ बोलें, धोखा दें, माल खाने की कोशिश करें, भाइयों का बहनों का हक मारें, जुल्म और जबर की ज़िंदगी गुजारें, फिर भी गला खोल कर चलेंगे, सीना तान कर चलेंगे। मुसलमान हैं हम। वो गुनाह करने के बाद सर झुकनी चाहिए, गर्दन झुकी होनी चाहिए। हमारे यहां जितना जालिम ज्यादा, उतनी उसकी गर्दन अकड़ी हुई होती है। फरमाया साहबी तूने जब घर से निकला था वुजू करके निकला था? फरमाया जी। फरमाया हमारे साथ नमाज पढ़ी? जी अल्लाह के पैगंबर नमाज पढ़ी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। तूने हमारे साथ नमाज पढ़ी, घर से तू वुजू करके आया, ये नेकियां की, अल्लाह ने तेरी बदियां मिटा दी है, तुझे माफ कर दिया है, तू चला जा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। पछतावा हो अल्लाह ताला सर्टिफिकेट भी जारी करता है। एक सहाबी आए, सही मुस्लिम की हदीस है, बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि माइज़ असलमी पैगंबर के पास आए। अर्ज़ की अल्लाह के पैगंबर बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। क्यों बताते हैं आकर? इसलिए कि ये पैगंबर हम पर सज़ा लगाए, माफ़ी हो जाए, दुनिया में माफ़ी हो जाए, ख़ता की माफ़ी यही हो जाए, यही मामला साफ हो जाए। आए, अल्लाह के पैगंबर मुझसे ज़िना हो गया है। इस सहाबी को पता है ज़िना की सज़ा क्या है। ज़िना की सज़ा माइज़ असलमी के लिए जो बनती थी, ये सहाबी हैं, इसके लिए जो बनती थी वो क्या बनती थी कि इसको पत्थर मार मार कर ख़त्म किया जाए। इसको भी पता था, इसे भी पता था, लेकिन ये इसलिए नहीं छुपा रहा कि मुझे पत्थर मारे जाएंगे, मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरे रिश्तेदार हैं, छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका क्या होगा। आज हमसे गुनाह होता है, बड़े बड़े महंगे महंगे चर्ब ज़ुबान वकील का इंतखाब करते हैं कि हमारे गुनाह को सही करा दिया जाए। अल्लाह अकबर। और वो सहाबा हैं जो अपना गुनाह जाहिर इसलिए करते हैं कि हम पर सज़ा आए, हम पर सज़ा लागू हो। अल्लाह के पैगंबर मुझसे ज़िना हो गया है, आपने गर्दन मोड़ दी। फरमाया माइज़ चले जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, जाओ। माइज़ फरमाते हैं कि मैं गया, आगे ख्याल आया नहीं मुझे सज़ा लगनी चाहिए, गुनाह हो गया है। आए अल्लाह के पैगंबर मुझसे ज़िना हो गया है। दोबारा रुख मोड़ दिया। आए अल्लाह के पैगंबर मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया देखो ये सहाबी कहीं चरिया तो नहीं है, इसकी अकल तो नहीं गई। साहबा ने फरमाया अल्लाह के नबी नहीं, ये अपने होश व हवास में। फरमाया इसने शराब तो नहीं पी कि नशे की हालत में इस तरह की बातें कर रहा है। साहबा गए, उसकी हालत को देखा, मुंह सूंघा। फरमाया अल्लाह के पैगंबर इसने कोई शराब भी नहीं पी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जाओ फिर फला मैदान में जाकर इसको पत्थर मार कर मारो, ख़त्म कर दो। सहाबी को ख़त्म किया पत्थर मार मार कर।
وہ جان سے گیا، دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ یہ بہت غلط آدمی تھا، بہت بڑا گناہ کیا اس نے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ اس نے توبہ کی ہے، اپنے آپ کو معاف کرا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا صحابہ، یہ ماعز اسلمی تھا جس نے اپنا گناہ مانا اور معافی کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ اللہ کی قسم، اس کی توبہ اگر پوری امت کے زانیوں پر تقسیم کی جائے سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ایسی توبہ تھی، یہ کوئی معمولی تھی؟ یہ کوئی معمولی جرت ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر روزے سے تھا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جا گیا، بیوی سے ہم بستر ہو بیٹھا ہوں، گناہ ہو گیا روزے کی حالت میں۔ پچھتاوا تو دیکھیں، پچھتاوا دیکھیں، یہ تڑپ ہے جو دل میں انسان مومن کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک چبھن ہوتی ہے، گناہ کے بعد جو ایک قدغن ہوتی ہے اور جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے اور جو نیندیں اڑا دیتی ہے، یہ وہ بے قراری ہے کہ اس کو سونے نہیں دیتی، گھر میں ٹکنے نہیں دیتی، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا۔ یہ میرے بھائی وہ گناہ ہوتے ہیں جو مومن کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ یہ صحابی آتے ہیں روزے کی حالت میں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو بیٹھے ہیں، چھپا سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑا سکتا ہے، لیکن ظاہر اس لیے کرتا ہے کہ پیغمبر مجھے سزا لگائیں، میں دنیا سے معاملہ صاف کر کے جاؤں، آخرت میری برباد نہ ہو۔ آئے اللہ کے پیغمبر، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں، غریب ہوں۔ فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ یہ کفارہ ہے، روزے کی حالت میں اس طرح کا کام ہو جائے، اس کا کفارہ ہے، یا تو غلام آزاد کر دو یا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو۔ صحابی فرماتا ہے ایک روزہ برداشت نہیں کر سکا، 2 مہینے کہاں برداشت کر سکوں گا؟ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، ایک وقت کا کھانا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر غریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ایک بھرا ٹوکرا کھجور کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا بھرا کا بھرا اس صحابی کو دیا، جاؤ یہ صدقہ کرو، تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کن میں صدقہ کروں؟ فرمایا جو غریب مسکین ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے کوئی غریب نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے یہ بات سنی تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے والے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابی یہ لے جاؤ، تم اپنے گھر لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو، یہ ان پر صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مشفق پیغمبر ہے، اور اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے کہ اپنے بندوں کی یہ ادائیں دیکھ رہا ہے کہ یہ بندے کس لیے تڑپ رہے ہیں، یہ بندے کس لیے آ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں صحابی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہم لاتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہے۔
گئے تو دیکھیں کہ گھر میں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے۔ صحابی کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ الحجرات میں، ابھی آیت جو نازل کی پیغمبر پر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ مومنو اپنے پیغمبر سے آواز اونچی مت کرو۔ جب پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہو نا تو اونچی آواز تمہارے پیغمبر کی ہونی چاہیے، تمہاری نہیں، تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ ادب کے ساتھ بات کرو اور دور سے نہیں بلاؤ جیسے اپنے بھائی کو بلاتے ہو، محمد فلاں ادھر آؤ، نہیں، پیغمبر جب تمہارے پاس آئے تب پیغمبر سے گفتگو کرو، دور سے نہیں بلاؤ، آواز مت دو۔ فرمایا کہ میں تو برباد ہو گیا، میری آواز تو فطرتاً لمبی ہے، بڑی ہے۔ یہ بھائی عبدالستار صاحب ہیں نا، ان کی آواز جیسے ماشاءاللہ ہوتی ہے فطرتاً، تو فرمایا کہ میری آواز تو ایسے بولتا ہوں تو پیغمبر سے بڑھ جاتی ہے، میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ حکم کرتا ہے اونچی نہیں کرو، میں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ صحابہ آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، صحابی تو رو رہے ہیں، ان کو یہ فکر لاحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کو بولو، اے سعد بن قیس یا عبداللہ بن قیس نام، فرمایا کہ اللہ تجھے برباد نہیں کرے گا، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو جنتی آدمی ہے، تو جنتی آدمی ہے۔ لیکن یہ رو کیوں رہا تھا؟ یہ پچھتا کیوں رہا تھا؟ یہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر گڑ گڑا کیوں رہا تھا؟ اس کو فکر لاحق تھی کہ کہیں پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو جائے اور اس نافرمانی کی وجہ سے میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، سورۃ توبہ میں کچھ صحابہ کی توبہ کا واقعہ ہے، ان سے غلطی ہو گئی، جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھی اور جو جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا، پیغمبر علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جو بولا سچ بولا، کہا کچھ بھی ہو جائے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا نا تو میں اتنا چرب زبان تھا کہ جھوٹ کو بھی سچ کر کے دکھاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیتے، لیکن میں نے بولا کہ پیغمبر کا تعلق اپنے رب سے ہے، اگر میرے اس گناہ کی خبر پیغمبر کو اس کے رب نے دی تو میرا کیا بنے گا؟ سچ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ میری نظروں سے۔ پیغمبر اپنے ساتھی کو بولے ناراضگی سے، چلے جاؤ میری نظروں سے، آئندہ مت بات کرنا میرے ساتھ۔ صحابہ سے فرمایا اس سے بات نہیں کرنا، اس سے لین دین بھی نہیں کرنا۔ صحابی، جب یہ صحابی سے بات پیغمبر نے کہی، اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ زمین اتنی فراخ ہے لیکن کہیں پاؤں نہیں جم رہا تھا، ان کا زمین تنگ ہو گئی تھی، جسم بوجھل ہو گئے تھے، یہ اپنی جان سے خفا ہو چکے تھے، گردن اٹھا نہیں سک رہے تھے۔ دو صحابہ نے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، کوئی ساتھی بات نہیں کرے گا،
कोई मुसलमान भाई हमें सलाम नहीं करेगा, हमारी कैसी ज़िंदगी। काब बिन मालिक कहते हैं, लेकिन मैं बाज नहीं आया, मुझे पैगंबर की जुदाई 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, नाराज़ है, लेकिन मैं नज़रों से देखना चाह रहा था। मैं अपने महबूब का चेहरा नहीं देखूं, मैं घर में बैठ जाऊं, ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं मस्जिद में आता, कोई मेरा सलाम नहीं करता, मैं सफ में खड़ा होता, वो हाथ भी नहीं मिलाता। जब पैगंबर को देखता, पैगंबर चेहरा फेर देता। जब मैं नीचे देखता, पैगंबर मुझे देखते थे, लेकिन मैं देखता, पैगंबर मुँह फेर देते। अल्लाह अकबर। ये सहाबा है। फरमाया रूम के बादशाह ने खत भेजा कि काब तेरे पैगंबर ने तुझे छोड़ दिया है, आ जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, आ जाओ, मैं तुझे वजीर बना देता हूँ। ज़ारो कतार रोने लगे, अल्लाह इतना ना कर, हो गया हूँ कि काफिर भी उम्मीदें समझ रहा है कि मैं काफिर हो जाऊंगा। महीना गुजरा, आप सबने फरमाया कि ये जो 3 सहाबी हैं ना, इनकी जो बीवियां हैं, उनके जो बच्चे हैं ना, वो भी उनसे जुदा कर दो। अल्लाह अकबर। बीवियां चली जाए इनके घर से, अपने मेके चली जाए। क़यामत टूट पड़ी, सहाबा पर क़यामत टूट पड़ी। अल्लाह अकबर। ऐसी सज़ा, ये आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला को रहम आता है, फिर जब उसको रहम आता है ना, अल्लाह अकबर, जब रहम आता है, दुनिया की कोई ताकत उसके रहमत का मुकाबला फिर नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमा दिया, सूरत तौबा की आयतें नाजिल कर दी, और साहबी को जब पता चलता है एक को कि पैगंबर पर यह कुरान नाजिल हुआ है, वो साहबी दौड़ लगाता है काब बिन मालिक के घर की तरफ। देखा कि मैं शायद नहीं पहुंच सकूं, जो पहले मुझसे भागे हैं उसको मुबारकें देने के लिए वो पहुंच जाएंगे। वहीं से आवाज़ दी, या काब अबशिर, ए काब तेरे लिए खुशखबरी है, पैगंबर के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया। दरवाज़ा खोला, साहबी खुशखबरी देने वाला सामने आ गया। काब ने जैसे ही बाहर निकला, अपना कुर्ता उतारा और उसको पहना दिया। कहा भाई अगर मेरे पास आज दुनिया के खजाने होते, इस खुशखबरी के बदले में मैं तुझे इनाम दे देता। अल्लाह अकबर। ये सहाबा खुश होते थे जब उन्हें पता चलता था ना हमारी तौबा कबूल हुई है और अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। ये खुश हुआ करते थे, गुनाह हो जाता था ये पछताते थे। ज़मीन भी उन पर भारी, आसमान भी भारी, बच्चे भी भारी, खाना भी नहीं खा सकते, नींदें भी उड़ जाती हैं, कारोबार में दिल नहीं लगता। ये मोमिन की एक अल्लाह तबारक व तआला ने तस्वीर खींची है सहाबा की सूरत में। मेरे भाई, हम भी मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है, हम भी अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, रात दिन खताकार और गुनाहगार हैं। अपने रब को मनाओ। अपने रब को मनाना बहुत आसान होता है। अल्लाह से माफ़ी मांगो, या अल्लाह गुनाहगार हूँ, ख़ता हो गई है, या अल्लाह पैदा तो तूने किया है, या अल्लाह हम हैं तो तेरे ही ना, आना तो तेरे पास है ना, अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है ना, अल्लाह तू माफ़ कर दे, हम तेरे बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, अल्लाहु अफ़रह मिन अहदिकुम, अल्लाह ताला को तुम में से किसी एक से जब तुम्हारी सवारी बयाबान जंगल सहरा में गुम हो जाए, खाना भी उस पर हो, ज़्यादा राह सफ़र का भी उस पर हो, आगे जा भी सकते नहीं, पीछे मुड़ भी लौट भी नहीं सकते मंजिल की तरफ, तुम्हें यकीन है कि अभी यहाँ मर जाएंगे, इस हाल में सवारी भी चली जाए, खाना भी चला जाए, पानी भी चला जाए, अभी कोई जाने का आसरा नहीं, जीने का कोई सहारा नहीं, उस आलम में
तुम मरने का इंतज़ार करते हो और अचानक वो सवारी खाने पीने समेत मिल जाती है, तुम कितने खुश होते हो। अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इससे भी ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह तो इंतज़ार में होता है, बंदा गया है, अरे बंदा भूल गया है, राह मिल जाएगी इसको। अल्लाह तो ताक लगाए बैठा है कि बंदा भूल गया है, अल्लाह करे इसको अच्छा रास्ता मिल जाए, मेरे पास आ जाए। ओ मेरे भाई, जब माँ अपने बच्चे को उसकी गलती पर मार पीट कर दरवाजे से बाहर निकालती है, यही माँ थोड़ी देर बाद इंतज़ार करती है दरवाजे पर खड़ी होकर कि मेरा लगता है जिगर आ जाए मेरे घर पर, कहाँ गया, परेशान है मेरा रब भी। जब मेरा बंदा, मेरे रब का बंदा कोई भूल जाता है ना, अल्लाह ताला इंतज़ार में होता है कि बंदा आ जा मेरे पास, बंदा आ जा मेरे पास। अल्लाह ताला आखिरी पहर में रात को हाथ फैलाता है कि दिन का गुनहगार मुझसे माफ़ी मांगे, दिन को हाथ फैलाता है कि रात का गुनहगार मुझसे माफ़ी मांग ले। अल्लाह ताला तो इंतज़ार में है कि बंदा है कि अल्लाह से भागता फिरता है, अल्लाह से दूर चला जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाह करने के बाद इस गुनाह पर रोने, गिड़गिड़ाने और अल्लाह से, अपने रब से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम